ಹೋದ ಕಡೆ ಬಂದ ಕಡೆ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಲ್ಲ, ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತು ಅಂಥ. Special CC 565 of 21, in which Yogesh Gowda was murdered on 15/6/2016. 15/6/2016. In that case, the investigation was taken out by the state police, Dharwad State Police, and subsequently they filed the charge sheet assailing the A1 to A6 as an accused in that case. Subsequently, this case was transferred to CBI, and CBI conducted the investigation and filed charge sheet against A1 to A21. And this honorable court, after conducting the trial, convicted the A2 to 16, 18 and 19 for 302 and conspiracy also, and also for the destroying the evidence for screening the offenders, real offender. And subsequently today sentence was passed. Double life imprisonment was given to accused A2 to 16, 18. And against A19, who was the circle inspector of the police, against him the offence was charged with respect to the destroying the evidence and screening the offender. For him, the 17-year rigorous imprisonment was given. And apart from that, almost together 12,50,000 fine was imposed, and 16 lakh compensation was given to the party, to the victims' children and Gurunath Gowda. So here the CBI has taken a lot of effort to bring the truth before the society, and our honorable court has granted justice to the society, and real culprit was punished. So we are all happy. It is an effort of our CBI team, including our SP, directors, all directors, additional directors, our JD, SP. Everybody had gave us a full support, and also full supports. And apart from that, our team also helped day and night to get the conviction in this case, and we got the conviction, and it is a victory of actual society. What are the challenges you have faced in the whole trial? Because in this case, challenges what we face in this case is that many witnesses has been threatened not to tell truth before this court. So we are behind everybody who are threatening the witnesses. We had given protection to them, and apart from that, no, they are not allowing to come to court to speak the truth. They are being briefed by these accused persons. So we gave the confidence that if you, we took them as a confidence, and they spoke truth before this honorable court. And ultimately we got the result, which you all know. We got the conviction. Madam, what message gives this case to society? That justice is rendered. Message is passed that even though whoever tried to hush up the real fact, it will come one day. And truth will never die. Madam, how many years he has to spend in this? 2019, who? Accused persons. Till their life. Rest of the life they have to be in jail. It means it's not only 14 years? No. Till life, till their natural life, they have to be in jail. Till their death, they have to be in life, jail. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತು. ಹೌದು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಡೀತು. ಹೌದು. ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, 15/6/2016 ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ಒಂದು ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಉದಯ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೇಸಿನ 1ನೇ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮುತ್ತಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ 5 ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಂತಕರು A7 to 14. ಅದು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಅಂದರೆ A15 ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು. CBI ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ರಂಜನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಥಾಮಸ್ ಜಾನ್ ಅವರ IPS ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೀಮು, ಸಮೀಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಟ್ಟು 21 ಜನರ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ A7 to 14 ನಿಜವಾದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೇನೂ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. A15 ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ
ದ್ವೇಷದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಬರೀ ಒಂದು 5 ಜನರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು 313 ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಯಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ CBIಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಯಲ್ ಹಂತಕರು A7 to 14 ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ 1-2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನಿರಂತರ ಟ್ರಯಲನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬೇಲ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಿರ್ಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಈ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಹೇಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಾಜಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ PPs ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ಡಬಲ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ 302 ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಗೌಡರಿಗೆ 16 ಲಕ್ಷ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ CBI ಟೀಮಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ. ಇದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿ ಈ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಕೇಸು ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ CBI ಟೀಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಈ ತೀರ್ಪು So far, we have not gone through the judgment, so we can't say now. After going to judgment, only we can say. Because whatever evidence available, court has considered. ಮೈನ್ ನಮಗೆ ಎಪ್ರೂವರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾಕ್ಷಿಗಳು, ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ CDR ಟವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, CCTV ಫುಟೇಜ್. ನಮಗೆ ಮೈನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಧಾರವಾಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು CCTV ಫುಟೇಜ್ ಇತ್ತು. ಆ ಫುಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಓಡುವುದಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆರೋಪಿಗಳಂತ. ಇದು ಮೈನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ CCTV ಫುಟೇಜ್. ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂಶಗಳೇನಿದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮುತ್ತಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಅವರದ್ದು ಟವರ್ ಲೊಕೇಶನ್, CDR ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುತ್ತಗಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಇದನ್ನು ಮುತ್ತಗಿ ಅವರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಯಾಗಿ ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏರಿಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಮೈನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ CDR and other documentary evidence. Approval evidence, CDR and CCTV footage is the main and eyewitness. These are the main evidence before this honorable court. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತದ್ದಾಗಲಿ ಒತ್ತಡ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಜನರದ್ದು ಬೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಬೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಂದ ತಿರ್ಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಆಗಿ 2 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಕೇಸಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿದರೂ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ಜೀವಿತಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್. ಈ ರೆಮಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಇರೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅದು ಆಫ್ಟರ್ 14 years ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ಟಿಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಪವರ್, ಕೋರ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಟಿಲ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಜೈಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರ? ಹೌದು. ಟಿಲ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಹೌದು, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ 7 years, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ 7 years ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಬಲ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಗೌಡರಿಗೆ 16 ಲಕ್ಷ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ CBI ಟೀಮಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ. ಇದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ
ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿ ಈ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಕೇಸು ನಮಗೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ CBI ಟೀಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ಒಂದು ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಉದಯ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೇಸಿನ 1ನೇ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮುತ್ತಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ 5 ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಂತಕರು A7 to 14. ಅದು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಅಂದರೆ A15 ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು. CBI ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ರಂಜನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಥಾಮಸ್ ಜಾನ್ ಅವರ IPS ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೀಮು